السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اعجاز یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر پیپل۔ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بغیر کسی لالچ اور شہرت کے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے۔ آج دنیا کی ترقی انہی کی مرہون منت ہے۔ انہی افراد میں سے ایک عظیم انسان نکولا ٹیسلا بھی تھے۔ نکولا ٹیسلا کو 20ویں صدی کا سب سے عظیم انسان مانا جاتا ہے۔ نکولا ٹیسلا ہی وہ انسان تھا جس نے دنیا کو اندھیروں سے نکالا۔ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو آج بھی دنیا شاید اندھیرے میں ڈوبی رہتی، نہ ہی سمارٹ فون ہوتے اور نہ ہی انٹرنیٹ۔ نکولا ٹیسلا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے وقت سے 200 سال آگے کی سوچتا تھا۔ مشہور زمانہ سائنسدان اور انوینٹر تھامس ایڈیسن نکولا کے ہم عصر تھے، یعنی یہ دونوں ایک ہی زمانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن نکولا کی ذہانت سے جلتا تھا۔ نکولا ٹیسلا 1856 کو سربیا میں پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں جب نکولا ٹیسلا پیدا ہوا تو اس وقت تیز طوفان آیا ہوا تھا اور بجلی بڑے زور سے چمک رہی تھی۔ اس طوفان اور بجلی کی کڑک کو دیکھ کر نرس نے کہا یہ بچہ چائلڈ آف ڈیمنز ہے۔ اس پر نکولا کی ماں نے کہا نہیں، یہ بچہ چائلڈ آف لائٹ ہوگا، اور یہ بات مستقبل میں بالکل سچ ثابت ہوئی۔ نکولا ابھی کم عمر ہی تھا کہ نکولا ٹیسلا اس وقت کی سب سے جان لیوا سمجھے جانے والی بیماری کولرا یعنی ہیضہ میں مبتلا ہو گیا۔ نکولا کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم تھے۔ نکولا ٹیسلا کا باپ ایک پادری تھا اور وہ چاہتا تھا کہ نکولا بھی بڑا ہو کر پادری بنے اور دین کی خدمت کرے، لیکن نکولا نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک بہت بڑا سائنسدان بن گیا ہوں اور میں نے بہت ساری ایجادات کی ہیں۔ نکولا نے کہا کہ اگر آپ مجھے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیں اور سائنسدان بننے دیں تو یقیناً میں اس جان لیوا بیماری سے بچ سکتا ہوں۔ نکولا کے باپ نے اس کی بات مان لی اور حیرت انگیز طور پر نکولا ٹیسلا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد نکولا کو آسٹریا کے ایک ادارے میں ایڈمیشن مل گیا۔ نکولا وہاں اپنا زیادہ تر وقت کتابوں اور اسٹڈی میں گزارتا تھا، جس کی وجہ سے یہ یونیورسٹی کے ٹاپ سٹوڈنٹس میں شمار ہونے لگا۔ ناظرین، ٹیسلا کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا دماغ ایک کیمرے کی طرح ہے۔ وہ جو بھی کتاب ایک دفعہ پڑھ لیتا اس کا ایک ایک حرف اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں یہ میتھ کے مشکل سے مشکل سوال فوراً حل کر لیتا تھا، جس پر اس کے اساتذہ بہت حیران تھے۔ نکولا ٹیسلا نے ایک دفعہ اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ مستقبل میں لوگ وائرلیس ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف ایک دوسرے سے بات کریں گے بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے۔ اس وقت کے لوگوں نے نکولا ٹیسلا کا بہت مذاق اڑایا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، نکولا ٹیسلا وائرلیس ٹیکنالوجی پر ریسرچ کر رہا تھا۔ 1898 میں نکولا نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ مستقبل میں گاڑیاں خود بخود چلیں گی، اور آج امریکہ کی بنائی ہوئی ایسی گاڑیاں مارکیٹ میں موجود ہیں جو خود بخود یعنی بغیر ڈرائیور کے چلتی ہیں، جن میں آٹو پائلٹ کا فنکشن موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑی خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ناظرین، 1898 میں ہی نکولا نے ریموٹ سے چلنے والی ایک کشتی بھی بنا لی تھی، جو بعد میں ایک وائرلیس سب مرین میں تبدیل کر دی گئی۔ اس آبدوز یعنی سب مرین کو دور بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ نکولا ٹیسلا اپنی بنائی ہوئی وائرلیس چیزوں کو جب لوگوں کے سامنے لایا اور اپنے تجربات لوگوں کے سامنے کیے تو لوگوں نے نکولا ٹیسلا کو ایک جادوگر سمجھا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ نکولا ٹیسلا کے پاس شیطانی قوتیں ہیں جن کی مدد سے وہ یہ کام کرتا ہے، جبکہ اس کی 1898 میں بنائی ہوئی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج کی جدید آبدوز مارز وجود میں آئی ہے۔ ناظرین، 1880 میں نکولا ٹیسلا کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ نکولا اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ اس نے اپنے دوستوں، گھر والوں اور رشتہ داروں سے ملنا جلنا بالکل ختم کر دیا اور اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ نکولا کے گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ نکولا ٹیسلا کسی حادثے میں مر گیا ہے۔ یہ اندازے سب غلط ثابت ہو گئے کیونکہ نکولا ٹیسلا امریکہ جا چکا تھا، کیونکہ نکولا کے پاس بجلی بنانے اور بجلی کو کنورٹ کرنے کے انوکھے اور منفرد آئیڈیاز تھے جن پر وہ صرف امریکہ جا کر ہی کام کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی نکولا بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ امریکہ چلا گیا۔ نکولا جب امریکہ پہنچا تو اس کی جیب میں اس وقت صرف اور صرف 4 سینٹ تھے۔ دوستو، سینکڑوں ایجادات کرنے والا تھامس ایڈیسن اور نکولا ٹیسلا ہم عصر تھے۔ اگرچہ نکولا ایک نوجوان سائنسدان تھا جبکہ ایڈیسن کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا،
निकोला टेस्ला को थॉमस एडिसन की कंपनी में एक छोटी सी नौकरी मिल गई। नाजरीन, थॉमस एडिसन भी बिजली और जनरेटर पर काम कर रहा था। निकोला ने देखा कि एडिसन की बनाई हुई मशीन ना सिर्फ महंगी थी बल्कि जल्द खराब भी हो जाती थी, क्योंकि एडिसन डीसी मोटर पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से बिजली का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी पेचीदा अमल था, जबकि निकोला के पास इससे बेहतर हल मौजूद था। निकोला डीसी को एसी में तब्दील करना जानता था। इस तरीके से बनाई जाने वाली बिजली ना सिर्फ कम खर्च थी बल्कि ये ज़्यादा पुरअसर भी थी। जब थॉमस एडिसन को निकोला टेस्ला की जहानत और आइडियाज़ का पता चला तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने टेस्ला को एक ऑफ़र दी कि अगर वो एडिसन के बनाए हुए जनरेटर को इम्प्रूव कर दे तो वो उसको 50,000 अमेरिकन डॉलर इनाम देगा। निकोला टेस्ला ने ये ऑफ़र कबूल की और दिन रात इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। टेस्ला रोज़ाना 16 से 18 घंटे काम करता। जल्द ही टेस्ला की मेहनत रंग लाई और उसने एडिसन को उसके मोटर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बना कर दे दिया, जिस पर एडिसन बहुत खुश हुआ। निकोला टेस्ला ने जब एडिसन से अपने पैसों का मुतालबा किया तो एडिसन ने ना सिर्फ इसको पैसे देने से इनकार कर दिया बल्कि इसका मजाक भी उड़ाया। इस पर निकोला टेस्ला को शदीद गुस्सा आया और उसने एडिसन की कंपनी को छोड़ देने का फैसला किया। एडिसन अपने बल्ब की ईजाद और डीसी करंट की वजह से काफ़ी मशहूर हो गया था, लेकिन एडिसन के डीसी करंट में बहुत सारी खराबियां थी। डीसी करंट की लागत भी ज़्यादा थी और बहुत सारा करंट रास्ते में ज़ाया हो जाता था। निकोला टेस्ला इन खराबियों को अच्छी तरह जानता था। निकोला बचपन से ही करंट में दिलचस्पी रखता था। निकोला एसी करंट पर काम कर रहा था, जो कि डीसी करंट का बिल्कुल उल्ट था। एसी करंट को बनाना आसान था और इसको दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया भी जा सकता था, जहां डीसी करंट नहीं पहुंच सकता था। जब लोगों को टेस्ला के इस आइडियाज़ का पता चला तो बड़े बड़े इन्वेस्टर एसी करंट में दिलचस्पी लेने लगे और टेस्ला के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। नाज़रीन, निकोला टेस्ला ने पानी से बिजली बनाने वाली टरबाइन मोटर्स भी खुद ही बनाई थी। ये तरीका इंतहाई सस्ता तरीका था। आज भी पूरी दुनिया इसी तरीके से बिजली पैदा कर रही है। निकोला टेस्ला की कामयाबी को देखते हुए एडिसन ने हसद और गुस्से में आकर निकोला टेस्ला पर कई केस कर दिए। नाज़रीन, कहते हैं कि निकोला टेस्ला को अपने काम से इस कदर प्यार था कि वो सिर्फ 2 घंटे सोया करता था। निकोला ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की थी। निकोला टेस्ला लोगों से भी बहुत कम मिलता था। एक रिकॉर्ड के मुताबिक निकोला टेस्ला ने तकरीबन 300 के करीब इजादात की हैं। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में निकोला टेस्ला ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। वो किसी से भी नहीं मिलता था। निकोला का दावा था कि उसने खलाई मखलूक यानी एलियन से बातें की हुई हैं। लोगों का यह भी मानना है कि निकोला टेस्ला ने टाइम मशीन भी बना रखी थी। निकोला टेस्ला ने मुस्तकबिल के बारे में कई पेशन गोइयां भी की थी, जिनमें अक्सर सच साबित हुई हैं और शायद कुछ मुस्तकबिल करीब में सच साबित हो जाएं। मिसाल के तौर पे निकोला टेस्ला का कहना था कि एनर्जी को तारों के बगैर वायरलेस के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, और आज एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह बगैर तारों के पहुंच रही है। निकोला टेस्ला का यह भी मानना था कि मुस्तकबिल में लोग टाइम ट्रैवल कर सकेंगे। निकोला के मुताबिक मुस्तकबिल में लोग हवाई जहाज़ बगैर फ्यूल के वायरलेस एनर्जी से उड़ाएंगे। निकोला ने यह भी पेशनगोई की थी कि मुस्तकबिल में ऐसे कैमरे भी होंगे जो कि इंसानी जिस्म के अंदर की तस्वीरें ले सकेंगे। एक्सरे मशीन, MIR और CT स्कैन इसका वाज़िह सबूत हैं। निकोला टेस्ला ने यह भी पेशनगोई की थी कि मुस्तकबिल में सड़कें वीरान हो जाएंगी और लोग फ्लाइंग कारों की मदद से हवा में उड़ेंगे। दोस्तों, निकोला ने ये सब पेशन गोइयां उस वक्त की थी जब लोग पैदल या घोड़ों पर सफ़र करते थे। लोग टेस्ला की बातों का मजाक उड़ाया करते थे। निकोला टेस्ला ने अपनी सारी ज़िंदगी घर नहीं बनाया, बल्कि एक होटल के कमरे में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला की जब वफ़ात हुई तो उस वक्त अमरीकी हुकूमत ने निकोला टेस्ला के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्ज़ा में कर लिया। लोग ये भी मानते हैं कि इसकी इजादात और आइडियाज़ आज भी अमरीकी हुकूमत के कब्ज़े में हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप किसी ख़ास मौजू पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।